ఇసుక రాత్రి 9 గంటల సమయంలో ఒక్కసారిగా మిసైల్స్ డ్రోన్లతో సరిహద్దు వెంట దాడి చేసింది పాక్. సత్వారి, సాంబా, ఆర్ఎస్పుర, ఆర్నియా సెక్టార్లలో క్షిపణి దాడులకు పాల్పడింది. దాయాది దేశం ప్రయోగించిన 8 మిసైల్స్ ను కూల్చివేసింది భారత్. అలాగే రాజస్థాన్ లో పాకిస్తాన్ కు చెందిన F-16 యుద్ధ విమానాన్ని కూల్చివేసింది భారత్. వీటితో పాటు 2 JF-17 యుద్ధ విమానాలను కూల్చివేసింది ఇండియన్ ఆర్మీ. పాక్ తో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులతో సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలను సైరన్లతో అప్రమత్తం చేసింది భారత సైన్యం. మరోవైపు జమ్మూ కశ్మీర్, పంజాబ్, రాజస్థాన్, గుజరాత్ సహా అన్ని ప్రాంతాల్లో బ్లాక్అవుట్ ప్రకటించింది కేంద్రం. Pakistan is begging around in the world for money, and all these things Pakistan is doing only to ensure that India bleeds with 1,000 cuts, the theory that Pakistan believes in. So India is going to hammer you. India is going to put an end to what is a country like Pakistan. You see, Pakistan has been getting choked from all the sides. Here you have Baluchistan also, who are against your army. You have Khyber Pakhtunkhwa also, where you are fighting a battle. So there are 3 fronts which Pakistan is facing currently. So Pakistan should, use its brains and lie low. And Pakistan should not retaliate, stop all this misadventure. Otherwise, Pakistan is going to be wiped out from this map. देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा. कल रात को जिस प्रकार का स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजा पूरे जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़, हमारे जैसलमेर, ये पूरे सीमा के ऊपर जिस प्रकार का कल उन्होंने ड्रोन अटैक किया, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के मंसूबे कुछ अच्छे नहीं है. पाकिस्तान हमारे मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करना चाहता था, सिविलियंस को टारगेट करना चाहता था, जबकि हमने सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया था. ये हमने पूरी दुनिया को क्लियर कर दिया था. पाकिस्तान किस प्रकार का देश है मुझे समझ नहीं आता, जबकि हमारी सिविलियंस को वो टारगेट कर रहे हैं. हमने भी, हमारा एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग था. हमने इनके सारे ड्रोन अटैक्स को पूरा मार दिया है. हमारे S-400 ने ट्रिमेंडसली वंडरफुल काम किया है बॉर्डर के ऊपर, और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है. खबर ऐसी भी है कि हमने पाकिस्तान का एक एवैक्स भी डाउन कर दिया है, और हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भी डाउन कर लिया है. ऐसी भी खबर है कि 2 F-17, एक F-16 हमने गिरा दिया है, और एक पायलट को हमने जिंदा पकड़ा है. देखते हैं अभी क्या ये सारी खबरों की पुष्टि होती है या नहीं. 10 बजे हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग है. लेकिन कल रात को जो किया है पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया. आपने एक सोए हुए शेर को जगा दिया, और हमारा शेर जो है वो सिर्फ जो गलत चीजें होती है उनके ऊपर हमला करता है. लेकिन अब आपने हमको जगा दिया. अब आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि इंडिया इज गोइंग टू हैमर यू बैक. इंडिया इज गोइंग टू वाइप आउट the name of Pakistan from this entire map. You see, basically because Pakistan is being choked from all the sides. बलूचिस्तान है एक जगह पे, बलूचिस्तान BLA यहाँ पर टारगेट कर रहा है पाकिस्तान सेना को. खैबर पख्तूनख्वा भी बर्निंग है. 3 फ्रंट पाकिस्तान को लड़ने हैं. इकट्ठा 3 फ्रंट पर लड़ना पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के लिए बहुत नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही उसकी इकोनॉमी डाउन है, पाकिस्तान के फॉरेस्ट रिजर्व डाउन है, हमने उनका पानी बंद कर दिया है, हमने उनका ट्रेड बंद कर दिया है, खाने और पीने के लाले पड़ गए हैं पाकिस्तान में. पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में घूम रहा है मदद के लिए. तो इस प्रकार का अगर आपका देश है तो आपने बाज आना चाहिए, आपने संभल जाना चाहिए, आपने ये सारी चीजें भूल जानी चाहिए. हथियार डाल दो ना भारत के सामने. क्या होने वाला है? हथियार डाल दो, शरणागति मांग दो, फिर से 71 आने दो, लौटने दो. लेट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. और भारत की ताकत के सामने आप शरण ले लो, नहीं तो फिर आपका नक्शा इस दुनिया से हम मिटा देंगे. ప్రజలంతా నివాసాల్లోనే ఉండాలని హెచ్చరించింది సైన్యం. అక్నూర్, కిష్వార్, సాంబా సెక్టార్లలో పూర్తిగా విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేశారు అధికారులు. అలాగే ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేశారు. ఇక దేశవ్యాప్తంగా అన్ని విమానాశ్రయాలకు హైలైట్ ప్రకటించింది కేంద్రం.
విమానాశ్రయాల్లో భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించింది భారత విమానయాన శాఖ. విమానాశ్రయ టెర్మినల్ భవనాల్లో సందర్శకులను అనుమతించొద్దని సూచించింది. ఇక ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత భారత్ పాక్ మధ్య ఉద్రిక్తత పరిస్థితులను అదుపులోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టింది అమెరికా. భారత విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జయశంకర్ పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి మహమ్మద్ షెహబాజ్ షరీఫ్ తో విడివిడిగా మాట్లాడారు. యుఎస్ విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో సరిహద్దుల్లో తక్షణమే ఉద్రిక్తతలను తగ్గించాలని రెండు దేశాలను కోరారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత భారత్ పాకిస్తాన్ దేశాల సరిహద్దుల్లో బాంబుల మూత మోగుతోంది. మోర్టార్లు, యుద్ద ట్యాంకులతో భారీగా ఫైరింగ్ చేసింది పాక్. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో 16 మంది ప్రజలు మరణించారని తెలిపింది భారత్. గుజరాత్, రాజస్థాన్, పంజాబ్ సహా ఎల్ఓసీలో పాక్ మిసైల్స్ అటాక్ ను తిప్పుకొట్టింది. లాహోర్లో పాక్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ను ధ్వంసం చేసింది భారత్. అర్ధరాత్రి నుంచి గురువారం తెల్లవారుజాము వరకు మన దేశంపై దాడికి ప్రయత్నించిన పాకిస్తాన్ కు మన ఆర్మీ ధీటుగా బదిలిచ్చింది. మన దేశంపైకి వచ్చిన పాక్ మిసైల్స్, డ్రోన్లను ఎక్కడికక్కడా కూల్చివేసింది. పాక్ కు రక్షణ పరంగా కీలకమైన లాహోర్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో డ్రోన్ దాడులు చేసి ఆ దేశ ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థను ధ్వంసం చేసింది. అత్యాధునిక హార్సీ డ్రోన్లతో పాక్ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థను దెబ్బతీసింది. బోర్డర్ రాష్ట్రాల్లోని 15 సిటీల్లో ఉన్న మిలిటరీ స్థావరాలు లక్ష్యంగా మిసైల్స్, డ్రోన్లతో పాక్ బుధవారం అర్ధరాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు దాడులకు ప్రయత్నించగా వాటిని ఆర్మీ తిప్పికొట్టింది. సుదర్శన చక్రం లాంటి S-400 ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ సాయంతో పాక్ మిసైల్స్, డ్రోన్లను ఎక్కడికక్కడా కూల్చివేసింది భారత్. అంతేకాకుండా లాహోర్ పై మన ఆర్మీ డ్రోన్ల వర్షం కురిపించింది. పాక్ రాడార్, ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలే లక్ష్యంగా అత్యాధునిక హార్సీ డ్రోన్లతో విరుచుకుపడింది. లాహోర్లోని ఆర్మీ కంటోన్మెంట్ టార్గెట్ గా 4కు పైగా డ్రోన్లను ప్రయోగించింది. మన ఆర్మీ జరిపిన డ్రోన్ దాడులతో లాహోర్ దద్దరిల్లింది. భారీ శబ్దాలకు జనం ఇండ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. లాహోర్తో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ ఇండియన్ ఆర్మీ డ్రోన్ దాడులు చేసి ఆయా ప్రాంతాల్లోని ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలను నాశనం చేసింది. మన దేశంపై దాడులు చేసేందుకు పాకిస్తాన్ ప్రయత్నించిందని రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. బుధవారం రాత్రి 15 సిటీల్లోని మిలిటరీ స్థావరాలు లక్ష్యంగా మిసైల్స్, డ్రోన్లతో దాడులకు ప్రయత్నాలు చేసిందని చెప్పింది. అయితే ఆ దాడులను ఇంటిగ్రేటెడ్ కౌంటర్ అన్మ్యాన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సిస్టమ్ ద్వారా విజయవంతంగా అడ్డుకున్నామని వెల్లడించింది. సుదర్శన చక్రం S-400 ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ద్వారా పాకిస్తాన్ ఆర్మీ ప్రయోగించిన మిసైల్స్, డ్రోన్లను నేల కూల్చామని తెలిపింది. ఇక జమ్మూ కశ్మీర్లోని అవంతిపుర, శ్రీనగర్, జమ్మూ, పంజాబ్లోని పఠాన్కోట్, అమృత్సర్, కపుర్తలా, జలంధర్, లుధియానా, అదంపూర్, భరిండా, రాజస్థాన్లోని నాల్, ఫలోది, ఉత్తర్లాయ్, గుజరాత్లోని భూజ్, చండీగఢ్పై దాడులపై పాక్ యత్నించిందని పేర్కొంది. తమ దేశంలోని మిలిటరీ స్థావరాలపై దాడి చేస్తే అందుకు ప్రతిదాడి తప్పదని పాక్ను భారత రక్షణ శాఖ హెచ్చరించింది. అర్ధరాత్రి నుంచి గురువారం తెల్లవారుజాము వరకు మన దేశంపై దాడికి ప్రయత్నించిన పాకిస్తాన్కు మన ఆర్మీ ధీటుగా బదిలిచ్చింది. మన దేశంపైకి వచ్చిన పాక్ మిసైల్స్, డ్రోన్లను ఎక్కడికక్కడా కూల్చివేసింది. పాక్కు రక్షణ పరంగా కీలకమైన లాహోర్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో డ్రోన్ దాడులు చేసి ఆ దేశ ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థను ధ్వంసం చేసింది. అత్యాధునిక హార్సీ డ్రోన్లతో పాక్ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థను దెబ్బతీసింది. బోర్డర్ రాష్ట్రాల్లోని 15 సిటీల్లో ఉన్న మిలిటరీ స్థావరాలే లక్ష్యంగా మిసైల్స్, డ్రోన్లతో పాక్ బుధవారం అర్ధరాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు దాడులకు ప్రయత్నించగా వాటిని ఆర్మీ తిప్పికొట్టింది. సుదర్శన చక్రం లాంటి S-400 ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ సాయంతో పాక్ మిసైల్స్, డ్రోన్లను ఎక్కడికక్కడా కూల్చివేసింది. అంతేకాకుండా లాహోర్పై మన ఆర్మీ డ్రోన్ల వర్షం కురిపించింది. పాక్ రాడార్, ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలే లక్ష్యంగా అత్యాధునిక హార్సీ డ్రోన్లతో విరుచుకుపడింది. లాహోర్లోని ఆర్మీ కంటోన్మెంట్ టార్గెట్ గా 4కు పైగా డ్రోన్లను ప్రయోగించింది. మన ఆర్మీ జరిపిన డ్రోన్ దాడులతో లాహోర్ దద్దరిల్లింది. భారీ శబ్దాలకు జనం ఇండ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. లాహోర్తో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ ఇండియన్ ఆర్మీ డ్రోన్ దాడులు చేసి ఆయా ప్రాంతాల్లోని ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలను నాశనం చేసింది. रात को जब 8 बजे तो ऊपर से हमने देखा ड्रोन 3-4 आ गए. उसके बाद जब फायरिंग हो गई तो हमने देखा तो कई बच्चे हमने आगे पीछे किए तो इधर तो बहुत फायरिंग चली रात को. ये सर पूरी रात ही चलती रही. बीच में जब 8 बजे तो शुरू हो गया था, लेकिन इधर तो 4-5 तो इधर चिचिपाता में, सांबा में 2-4 तो हो गए क्रैश. बाकी तो ठीक ही. बाकी वहाँ से निकले तो एकदम से लाइट बंद हो गई, ब्लैकआउट हो गया सारा. तो उसके बाद ड्रोन वगैरह चढ़ना स्टार्ट हो गए, हमला वगैरह स्टार्ट हो गया. जैसे रास्ते में आए तो घर पे यहाँ भी सुना कि यहाँ भी हमले स्टार्ट हो गए और पूरी रात फायरिंग वगैरह चलती रही.
सुबह तक यहाँ से जोर से गोलाबारी चलती रही। कल हम रात जैसे घर ही थे, अभी खाना ही स्टार्ट किया था, तभी एक सायरन की आवाज़ आती है और कुछ धमाकों की आवाज़ आती है। इतना अच्छा है कि जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400 उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजियाँ अलर्ट पे हैं। बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कल क्या कि मैंने काफ़ी देखा कि हमारे लोग भी पैनिक हो गए थे, तो अब हम अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप पैनिक मत हो, घर पे रहो, कोई बात नहीं है। अगर हमारी हिंदुस्तान की फोर्स बैठी हुई है तो वो हमारे लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है, तो घबराने की बात नहीं है। कुछ लोग देखें कि वो जो भाग रहे हैं, जो ऐसा कुछ मत करो, घर पे रहो और सेफ रहो। बाकी जो कल जवाब दिया बड़ा अच्छा दिया, देना भी चाहिए। और ये माहौल तो अभी मेरे को नहीं लगता ये सुधरेगा, बिगड़ेगा ही। अब तो सिर्फ ट्रायल था, पर चलो जो भी था बड़ा अच्छा था। मैं कल रात जम्मू था, तो जैसे हमें खबर लगी कि कुछ शेलिंग वगैरह हमारे बॉर्डर पे चल रही है, तो उसी वक्त इतना ज़्यादा पैनिक हो गया कि सब लोग घबराए हुए थे। तो फिर हम जम्मू से आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब फैमिली की सेफ्टी के लिए जो भी हमसे बनता था वो किया। और जो सोसाइटी में जो भी हमारे NGOs हैं, जो लोकल जो भी हमारे भाई लोग हैं, सब ने यही मैसेज दिया कि अपना आप संभालो, फैमिली को संभालो।